الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ambil ini bukan akhirat. Kita baca surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Muslimin muslimat, ahli-ahli kuliah sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-30 muka surat 112. Kera melempar separuh wang ke dalam laut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulan kana yabi'ul khamra fi safinatin wa kana yashubul khamra bil ma' wa ma'ahu qirdun fa akhadha al kis fa sa'ida ad-daqla fa ja'ala yulqi dinaran fil bahri wa dinaran fis safinah hatta ja'alahu nisfayn. Rawahu Ahmad wal Baihaqi bisanadin sahih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki menjual arak di dalam sebuah kapal. Ketika itu arak belum diharamkan. Dia mencampurkan arak dengan air. Ada seekor kera bersamanya. Lalu kera ini merampas uncang wang dan terus memanjat ke tiang layar kapal. Kemudian kera itu melempar 1 dinar ke laut, 1 dinar ke dalam kapal, sehingga dibahaginya wang itu menjadi 2 bahagian. Cerita orang jual arak kecoh dalam jual beli. Jual arak, dia campur ayak. Waktu ni arak tak haram lagi. Campur ayak. Macam jual susu campur ayak. Kata susu asli, susu tulen, tapi campur ayak, cerai lah. Itu penipuan dalam jual beli. Allah Ta'ala kata celaka. Orang yang tipu dalam jual beli ni celaka. Surah Al-Mutaffifin awal-awal lagi Allah buat celaka dah. Ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang menipu dalam jual beli. Sukat tak tepat timbang. Timbang tak tepat, sukat tak tepat. Iza kaluhum aw wazanuhum, bila mereka sukat atau mereka timbang, yukhsirun, mereka akan bagi orang rugi. Orang nak sekilo, dia tak bagi sekilo. Patutnya orang berniaga ni bagi lebih. Sekilo bagi sekilo lebih sikit, ataupun bagi hadiah bagi orang seronok. Ini bagi mengurangkan timbangan. Ni penipuan lah. Penipuan. Tak kira lah berniaga apa pun, kontraktor yang menipu. Besi tak cukup, dia curi-curi sikit. Simen tak cukup, ada kekurangan. Dibuat tu tak tepat, tak mengikut
kehendak yang betul. Bangunan tu dia punya spek dia begini, dia kurang. Dia beli besi tak cukup, dia beli batu tak betul. Adalah pengurangan, itu celaka kata Allah. Awal-awal lagi Allah buat celaka. Allah marah sungguh. Penipu ni Allah marah. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang menipu dalam muamalat, jual beli, pembinaan, penipuan dalam makanan, penipuan dalam minuman. Jadi dia ni mencampur arak dengan air. Salah kan? Penipuan. Kemudian muncul seekor kera. Dia pun terkejut. Mai ikut mana kera? Allah Ta'ala hantar tengah laut. Tiba-tiba ada kera dalam kapal. Ini benda-benda ajaib yang Allah Ta'ala boleh buat. Kera ni ambil duit. Duit hasil keuntungan yang dia dapat tu bercampur dengan haram. Halal ada, haram ada. Dia jual arak, dia campur ayak. Ada halal, ada haram. Kera ni naik atas tiang layak, kapal layak. Kapal layak zaman dulu. Kera ni panjat naik. Dia buang duit. Satu dalam laut, satu dalam kapal. Dia bahagi dua. Nah, Habak kata, orang yang tipu, dia punya hasil pendapatan dia tidak halal 100%. Orang yang tipu, kalau tipu dalam bekerja pun boleh tipu. Ada orang kerja dengan penuh komitmen. Lebih daripada hak yang diperlukan. Dia kerja sungguh. Kalau dia jadi guru, dia mengajar tu, dia buat kelas tambahan lagi. Kerja lebih daripada yang sepatutnya. Itu yang kita nak. Pekerja yang komitmen, pekerja yang qawiyul amin, kuat lagi amanah. Kelas tambahan, mengajar lagi, macam tu. Kelas pemulihan untuk murid-murid yang lemah. Inisiatif dia sendiri tu, dia buat program tambahan. Orang panggil dars idafi, pengajian tambahan. Itu bagus. InsyaAllah rezeki halal. Berkat lagi. Halal kerana dia memenuhi kehendak majikan. Berkat kerana dia ada tambahan-tambahan yang dia bagi. Saya buat contoh cikgu, guru lah. Guru, cikgu. Cikgu yang kita panggil berdedikasi. Komitmen yang tinggi dengan kerja. Tapi ada yang dia mengajar tu tak cukup jam. Tak memenuhi kehendak yang tepat. Kurang sana, kurang sini. Kemudian dia dapat gaji. Gaji tu tak halal. Tidak halal dan tidak berkat. Maka apa perlu dia buat? Dia kena infak. Dia kena derma. Dia kena buang sikit. Duit yang dapat tu kena buang. Tak boleh pakai semua. Kalau kita kerja, masuk tak ikut time, keluar awal, masuk lambat. Duit gaji tu tidak halal dan tidak berkat. Adalah bahagian kita, tapi ada bahagian yang haram. Nak buat macam mana? Kena sedekah. Kena infak. Dan kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok. Dia ni dapat duit hasil penipuan. Dapat duit. Duit tu Allah hantar kera. Lempak dalam laut separuh. Bagi kat dia separuh. Setengah-setengah je. Kita tak ada kera lah ambil duit kita. Curi tulang orang panggil. Kerja tak betul ni curi tulang. Makan gaji buta. Semua istilah-istilah tu tak berat tu. Makan gaji buta. Curi tulang. Goyang kaki. Duit dapat. Tak boleh. Tak halal dan tak berkat. Ada bahagian kita. Ada yang bukan bahagian kita. Kena buat macam kera juga. Sebahagian kita ambil. Sebahagian lagi kena infak, sedekah, bertaubat. Jangan buat dah. Untuk bulan-bulan ke depan, kena ubah. Kena kerja sungguh-sungguh. Ini kalau kita kerja dengan orang. Kalau kita kerja sendiri, tak apa lah. Kalau kita kerja sendiri, tak apa. Kerja dengan orang, kerja dengan majikan. Kita kena jadi pekerja yang al-qawiyul amin. Pekerja yang kuat lagi amanah. Ini senang je. Tambah sekarang kan, kalau cikgu-cikgu ni ada PDPR. Dia buat kan dia tak buat? Dia buat cukup tak? Kalau kata dia perlu sejam, dia buat cukup dah sejam. Kurang. Tak boleh. Lebih tak apa. Lebih bagus. Dia ada jadual-jadual dia. Pengetua bagi jadual. Guru besar bagi jadual. Guru-guru ni buat tak?
Gaji jalan, tiap-tiap bulan dapat gaji. Dalam suasana pandemik ni, orang yang kerja sendiri bersusah payah, tungkus lumus, penat lelah, apa lagi kita panggil. Tapi ada orang yang dia gaji tetap, tiap-tiap bulan dapat gaji. Dia kata apa nak susah, pandemik ni goyang kaki je, duit masuk. Padahal bagi orang yang gigih, waktu ni dia bertungkus lumus, berpenat lelah, fikir nak buat apa untuk mencari nafkah. Perit jerih, keringat, tumpah keringat, penat lelah. Suasana yang susah ni, orang fikir macam-macam nak buat. Tapi ada orang digoyang kaki je. Dia kata, aku setiap bulan, hujung bulan dapat duit. Halal ke duit tu? Nabi pernah sebut, kita tak akan dapat duit dengan mudah. Kita perlu ada pengorbanan. Nabi sebut, al-ghunmu bil-ghurmi. Al-ghunmu ghin nun min. Al-ghunmu bil-ghurmi. Sehingga sekarang dijadikan kaedah fiqh, terutamanya dalam bab muamalat. Al-ghunmu bil-ghurmi. Keuntungan bersebabkan kepenatan. Kalau kita masuk satu pelaburan, kita bagi pelaburan, ni peniaga tak apalah. Kita bagi modal, ada orang usahakan. Kemudian untung berbahagi untung. Kalau syarikat kerja sama, kena semua kerja. Mana boleh? Nama syarikat, tapi ada orang kerja, kita goyang kaki, duit besok. Tak boleh. Tak boleh. Duit macam tu tak boleh. Nabi habaq dah. Al-ghunmu bil-ghurmi. Nak dapat untung, nak dapat faedah, nak dapat duit, mesti bil-ghurmi. Dengan kita sanggup menanggung risiko, penat, lelah, letih, barulah kita dapat al-ghunmu. Al-ghunmu ni daripada perkataan ghanimah. Perang, cedera, luka, dapat ghanimah. Susah, payah, dapat harta. Itu al-ghunmu. Keuntungan. Atau kalau dalam perang orang panggil harta rampasan perang tu dapat macam mana? Bil-ghurmi, dengan sebab pengorbanan. Senang je dapat duit. Malam-malam dapat duit. Tak halal. Tak halal. Saya jadi guru, saya tahulah. Saya pesan kepada guru-guru, kalau kita dapat duit dengan cara mudah, duit kita tu tak halal, tak berkat. Kena muhasabah, kena bertaubat, dan kena bersedekah. Tak boleh guna semua. Kena infak. Dan jangan pula kita fikir, tak apalah, curi tulang, malas-malas dalam kerja. Tiap-tiap bulan aku sedekah. Sedekah itu untuk Allah Ta'ala terima taubat kita. Sedekah kita tu tak dapat pahala. Sedekah daripada hasil yang haram tak dapat pahala. La yaqbalu Allah illa tayyiban. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik. Allah tak terima melainkan harta yang baik. Yang kita sedekah tu harta tak baik. Kita sedekah tu untuk Allah Ta'ala terima taubat kita. Supaya bulan-bulan depan kita tak buat dah macam tu. Kita sedekah tu supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Bulan-bulan depan kita tak mau ulang dah. Taubat maknanya azam tak mau ulang dah. Kita tak dapat pahala sedekah tu. Sedekah mesti daripada min kasbin tayyib, daripada usaha yang baik tu sedekah. Nak dapat pahala sedekah, hak kita sedekah tu hak bersih. Ni hak kotor. Kerja malas dapat duit kotor tu. Dia sedekah hak kotor tu. Pahala sedekah tak dapat. Dalam hadis Nabi sebut Allah itu baik, Allah tak terima melainkan sedekah daripada hasil yang baik. Tapi nak kena sedekah jugalah supaya Allah Ta'ala terima taubat kita. Itu maksud dia. Dalam hadis sebut min kasbin tayyib, daripada usaha yang baik. Dia komitmen dengan kerja, dia dapat gaji bulan-bulan tu kerana dia bersungguh-sungguh, produktif, rajin, kuat, amanah, rajin usaha. Kalau majikan dia kata kerja daripada rumah, dia kerja dalam rumah tu macam kerja di pejabat jugalah. Bekerja dari rumah. Kerja sungguh-sungguh. Senangnya dia tak payah pergi pejabat lah. Kerja dari rumah. Kerja sungguh-sungguh. Min kasbin tayyib. Hak tu Allah Ta'ala terima. Kalau dia infak, Allah Ta'ala terima.
Tapi ada orang infak, pahala infak tak dapat. Cuma sekadar nak tunjuk kata dia bertaubat, minta Allah terima. Ampun dosa dia. Dan dia tak mau makan semua. Sebab ada halal, ada haram. Hak bahagian haram dia infak. Pahala infak tak dapat. Pahala sedekah tak dapat. Cuma dapat memenuhi syarat taubat saja. Macam ada orang dia tikam nombor ekor. Dapat nombor ekor. Tikam kena. Dia pun pergi derma lah. Dia tak guna. Dia derma. Dia dapat tak pahala derma tu? Tak dapat. Lepas tu dia derma apa? Untuk Allah ampun dosa dia. Duk tikam tu. Ya Allah, aku bertaubat, aku tak mau tikam lah. Aku tak mau tikam lah. Janji betul-betul dengan Allah. Menyesal betul-betul. Minta Allah Ta'ala. Dapat pahala taubat. Pahala infak tak dapat. Main judi menang. Main judi menang 30,000. Bagi kat sini 10,000. Sini 10,000. Bagi kat orang miskin 10. Habis 30,000 tu. Pahala derma 30,000 tu tak dapat. Pasal 30,000 tu duit judi, duit haram. Allah terima pahala sedekah hasilnya halal. Kena faham elok. Habis tu sekadar menyesal dan tak mau dah main judi. Setengah orang dia salah faham ni. Itu tak apa, duit haram aku infak. Bulan depan aku buat malas-malas lagi dapat dia, aku infak. Aku dapat lagi gaji aku infak. Dah. Bukan. Infak untuk betul-betul bertaubat, menyesal dan berazam tak mau buat dah perangai macam tu. Jadilah orang yang rajin, gigih, komitmen, dedikasi. Sifat-sifat mulia seorang pekerja yang bersungguh-sungguh. Orang kerja lebih daripada hak yang diperlukan, tapi ada juga orang yang malas-malas dalam suasana macam ni sebab dia kata duit dapat, gaji tetap. Itu tak betul itu. Jadi ini jadi satu kaedah. Al-ghunmu bil-ghurmi. Nabi juga sebut la tuqbalu salatun bighairi tahur. Allah tak terima salat tanpa bersuci. Salat tak suci Allah tak terima. Wala sadaqatun min ghulul, dan Allah tak terima sedekah daripada pengkhianat. Dia khianat dalam kerja buat, dia khianat. Kemudian kalau dia makan semua haram. Dia faham kena sedekah. Sedekahnya Allah tak terima. Tapi dia kena sedekah lah. Untuk betul-betul taubat sesuci hati. Kena sedekah. Jadi sifat-sifat mulia ni kena ada dekat kita. Kalau kita kerja sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh. Kita dapat duit. Kita nak duit kita tu halal, berkat dan suci ke semuanya. Baik. Kalau ni orang kerja dari rumah kan. Kerja dari rumah ni adakah memenuhi kehendak majikan masing-masing. Itu kena kita muhasabah. Kita bila dapat tu gaji, kita jamu anak kita makan apa semua. Kalau dia daripada hasil yang tak berkat, maka makan minum anak kita pun tak berkat. Tak berkat. Kalau kerja sendiri tak apa. Kerja dengan orang kena bersungguh-sungguh. Kena komitmen. Allahu Akbar. Keterangan haram menipu dalam perniagaan. Walaupun ini bab perniagaan apa-apa saja. Haram menipu. Haram menipu dalam kerja. Haram. Haram menipu dalam perniagaan. Pendapatan dari hasil perniagaan itu tidak berkat. Ia dikira memakan harta manusia dengan cara batil. Harta itu akan dihisap oleh Allah di akhirat nanti. Sebaliknya, peniaga yang amanah akan dikumpulkan bersama para anbiya, syuhada, siddiqin dan salihin di hari akhirat nanti. Ini peniaga yang amanah. Tajirul amin. Dalam hadis sebut, hadis yang lain, at-tajirul amin, peniaga yang amanah. Ma'al anbiya was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Peniaga yang jujur dan amanah, ma'al anbiya, dia akan bersama para nabi. Jujur ni makna kalau orang bayar terlebih ke, dia bagi balik. Dia timbang bagi betul. Dia layan customer dia dengan baik. Dia tak tipu. Dia akan bersama para nabi walaupun dia bukan nabi. Dia berbaris masuk syurga dalam barisan al-anbiya, nabi-nabi. Dia bukan nabi. Dia businessman.
Dia berbaris belakang Nabi. Pasal biasanya orang peniaga yang amanah ni, kalau Allah murah rezeki dia, dia takkan lupa bayar zakat. Tu telah dah. Zakat tak lupa. Kemudian bulan-bulan dia ada buat potongan. Dia ada infak. Dia kerja sungguh-sungguh. Dia jaga pekerja-pekerja dia. Dia jaga pekerja-pekerja dia. Ini peniaga yang jujur. Dia akan berbaris belakang Nabi. Kalau bukan belakang Nabi pun, belakang syuhada, orang-orang mati syahid. Walaupun dia tak mati syahid, dia bisnes yang maju. Perniagaan dia maju. Dia akan berbaris belakang orang mati syahid. Belakang ketua sekali tu, Sayyidina Hamzah lah. Sayyidu syuhada. Ketua orang mati syahid, Sayyidina Hamzah. Duduk belakang tu. Ketua Nabi-Nabi, Nabi Muhammad, duduk belakang tu. Ikutlah dia punya keikhlasan dia. Meniaga untuk apa? Untuk dapat rezeki yang halal. Meniaga untuk bantu orang. Niat yang baik. Macam orang buka kedai runcit di kampung. Kena niat nak tolong orang. Kalau tak ada kedai runcit di kampung, nak orang kampung ni bukan semuanya berkemampuan untuk pi ke bandar. Pi pasar raya, beli di sana jauh pula. Habis minyak motor apa semua. Dibuka kedai di kampung, niat nak tolong orang kampung. Dekat sikit. Kadang-kadang orang nak beli pen sebatang, takkan nak pergi Yawata, nak pergi Long Wan, nak pergi Maidin. Kampung kan. Buka kedai di kampung, niat nak tolong mereka. Jual ikan. Mereka tak payah pergi pasar jauh-jauh. Beli-beli ya. Sambil-sambil main beli pen, ada ikan, ada bawang, beli. Memang kalau masuk pasar raya tu ada belaka. Tapi ada orang tak mampu nak pi jauh-jauh tu. Tambah pula macam PKP ni kan. Niat nak meniaga, nak tolong orang. Lillahi ta'ala, untung dapat halal. Boleh bayar zakat. Setahun sekali, bilang barang, bilang duit hak ada hasil perniagaan. Campur dengan nilai-nilai barang tu. Gabung sekali. Kalau cukup nisab, 20,000 macam tu. Ikut negeri masing-masing. Cukup nisab, bayar zakat. 2.5%. Duit hasil perniagaan campur dengan barang-barang yang ada dalam kedai yang ready stock tu. Jangan lupa bayar zakat. Peniaga yang jujur, dia akan berbaris belakang Nabi. Nabi Muhammad depan sekali. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Hak 5 ulul azmi tu duduk depan lah. Lepas tu Nabi-Nabi lain, dia duduk ada sama. Dia pun heran, aku bukan Nabi. Tapi masuk dalam barisan tu. Kalau tak masuk bahagian Nabi, masuk belakang para syuhada. Depan sekali Sayyidina Hamzah. Kalau tak pun, orang-orang yang jujur, siddiqin. Sayyidina Abu Bakar duduk depan, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar as-Siddiq, dia duduk depan. Orang-orang yang jujur, yang tak menipu ni. Dia duduk belakang tu, pasal dia tak tipu. Dia berniaga, dia tak tipu. Orang berniaga tipu ni, kadang-kadang benda tu banyak lagi. Dia kata nak habis lah, penghabisan stok. Ataupun, kalau dia buat package apa-apa, dia kata tinggal 2 seat lagi. Tinggal 2 seat lagi. Package melancong lah kan. Orang tanya, ada kekosongan? Dia kata ada 2 lagi. Padahal ada banyak seat lagi. Tipu tak tu? Tipu. Bagi penipu, dia kata bukan tipu tak, tu strategi marketing. Tak apa, nak kata apa katalah, tapi tipu lah. Dia bawa orang contoh pergi melancong. Saya pun dulu buat juga pelancongan. Pergi Uzbekistan, pergi Mesir, pergi Indonesia kan. Tapi kita tak gamak buat macam tu lah. Kita mengaji tak boleh. Bila orang PM tanya, ada berapa lagi kekosongan? Grup ni kan. Setengah orang dia kata ada 2 seat lagi. Kan, suami isteri 2. Padahal ada 20 lagi 2. Nak pecah tembelang ni kena pakat-pakat tanya. Kita dengan isteri kita tanya. Tang tu tahu lah. Isteri kita tanya, ada berapa seat lagi? 2 seat lagi. Kita pun daftar. Isteri daftar nama apa semua. Bayar deposit. Suami pula tanya. Ada kekosongan lagi ke? Patutnya tadi dia kata 2 seat. Dah isi dah, habis penuh kan? Tanya, ada kekosongan lagi? Ada 2 lagi. 2 lagi pun tadi dah masuk dah 2 nama. Padahal ada 20 seat lagi. Faham tak? Tipu ke tak tipu tu? Tipu. Walaupun orang kata marketing, strategi bisnes.
Katalah apa nak kata. Saya kata tipu. Abang bagi betul ya. Apa abang kata tak banyak dah. Tipu tetap tipu. Jangan tipu dalam perniagaan. Rezeki tak berkat. Tak halal 100%. Patah lagi yang tipu. Tipu buat package umrah. Tak sampai. 3,000 tak sampai. 3,000 tak sampai. Maksudnya tak sampai ke Mekah. Bayar 3,000 tak sampai ke Mekah. 3,000 tak sampai. Tak sampai 3,000. Orang pun kata murahnya tak sampai 3,000 apa? 2,900. Tak sampai 3,000, 2,900 ya. Bayar. Tak sampai betul. Hak tu kita tertipu kan, dia penipu kan, kita tertipu. Tak sampai 3,000 tak sampai tu maksudnya tak sampai, duduk kaki air je. Yang tu penipuan dan kita sendiri pun tertipu. Kira nak murah. Tapi fikir lah. Kalau boleh pi pun tak berkat kita pi. Kita guna harta orang. Orang lihat bayar hak tak boleh pi tu, duit ni apa lah ni tolak kita pi. Untuk mengelabui mata orang, menggula-gulakan orang. Tengok ada testimoni lah, maknanya ada orang pi, bayar sikit pun boleh pi. Dia hak pi tu pun guna dia orang. Hak tak pi sakit hati. Jadi perniagaan ni kena jujur. Kalau pelaburan apa-apa skim cepat kaya jangan masuk, haram. Skim cepat kaya haram. Dijanjikan kalau kita bayar 100 kita akan dapat setiap bulan 50. Janji untung dalam bentuk duit itu tak boleh. Kita mengaji dalam Islam ada mudharabah. Mudharabah pembahagian peratus. Kalau untung berapa peratus untuk kita? Berapa peratus untuk mereka? Kita pelabur. Kita pemodal. Perkongsian untung mengikut peratus yang ditetapkan. Perjanjian peratus tak boleh ikat dengan duit. Bayar 100 tiap bulan dapat 50. Yang tu macam confirm dah untung dan ditetapkan. Untung kalau untung banyak, kita dapat banyak. Untung sikit, kita dapat sikit. Berdasarkan peratus. Ni orang buka pelaburan apa, kita kira nak masuk. Dijanjikan untung. Tak disebut pun rugi. Kemudian untung pula statik dengan duit tu 50. Dia patutnya dengan peratus. Mana boleh janji dengan duit? Peratus. Peratusan untung. Itu mana mudharabah. Itu pelaburan. Ramai orang masuk. Ni, siap ada yang kata lagi, Ustaz, kita ni kalau nak masuk pelaburan, Ustaz, kita masuk awal-awal. Kita jadi orang awal. Kalau kita jadi orang awal, kita dapat duit. Kalau dah kita pelaburan ni dah jalan lama dah, baru kita nak masuk, tak dapat apa. Masuk awal ke masuk lambat ke, dapat duit haram. Tak dapat sakit hati, dah lah haram sakit hati pula. Manusia ni dia bila dapat, dia syok lah. Bila tak dapat, dia marah. Hak tak dapat haram, hak dapat pun haram. Jadi janganlah pelaburan macam tu, tidak boleh dalam Islam. Pelaburan mesti pembahagian untung berdasarkan peratus yang telah disepakati. Bukan pembahagian dalam bentuk duit yang tetap. Wallahu alam. Kita sampai takat tu. Kita sambung hadis seterusnya. Seperti kacang lupakan kulit. Ini ayat bahasa Melayu lah. Kalau ayat dalam bahasa Arab orang panggil apa? Kufur ni'mat. Seperti kacang lupakan kulit, kufur ni'mat. Bila dah senang, lupa Allah Ta'ala. Bila dah kaya, tak mau bayar zakat. Waktu dia miskin, dia pakai tutup aurat elok. Bila dia kaya, dia pakai seksi. Dia dah jadi datin, dia jadi apa lah. Dia berubah penampilan dia. Berubah banyak. Bila dah kaya, tak semayang dah. Bila dah kaya, tak bayar zakat. Kufur ni'mat. Melayu kata seperti kacang lupakan kulit. Lupa asal usul. Ini hadis ni panjang, kita baca terjemahan terus. 3 orang lelaki yang Allah uji dengan penyakit. Allah hantar malaikat main berubat, lepas dah lega dah sembuh, jadi angkuh, jadi sombong. Kufur nikmat lah, kufur nikmat. Patutnya kita bila dapat nikmat, kita kena bersyukur. Kita buat sujud syukur, kita buat kenuri kesyukuran.
Kalau kita dapat duit banyak ni, kita berkongsi rezeki, syukur. Jangan kufur nikmat. Allah boleh tarik nikmat. Berdasarkan ayat, wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat, bukan kafir keluar Islam tu dah. Kufur nikmat ni bila dah senang tu tak mau bayar zakat, lupa Allah Taala. Wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Allah boleh tarik balik nikmat. Kalau kita syukur, la in syakartum, jika kamu bersyukur dengan nikmat, kamu duit banyak, kamu tolong orang. La in syakartum, kamu berkongsi rezeki, kamu jadi hamba yang bersyukur. La azidannakum, dua taukid. Lam, lamu taukid, nun taukid thaqilah. La azidannakum. Dua tu di situ, di ayat tu ada dua. Sesungguhnya aku akan tambah lagi nikmat kepada kamu. Sungguh-sungguh punya, bukan main-main. La azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah sungguh nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat-sangat dahsyat. Jadi kita kena jadi orang yang syukuri nikmat. Nikmat ni banyak, nikmat mata, gunalah kepada keredaan Allah. Nikmat telinga, gunalah telinga dengar benda-benda yang Allah suka. Buat bagi Allah suka. Nikmat lidah, cakap, zikir, baca Quran, tasbih. Guna lidah kita ni, kita boleh cakap, ada orang bizu, guna ni untuk bagi Allah suka, Allah redha dengan kita. Macam tu. Nikmat akal, kita tak nyanyuk, kita tak gila, ngaji, hafal apa-apa yang boleh kita hafal. PKP ni boleh hafal doa, boleh hafal surah-surah pendek-pendek. Guna nikmat akal ni untuk Allah suka dengan kita, Allah sayang kita. Orang panggil syukur nikmat. Bersyukur. Syukur bukan takat kata alhamdulillah gitu ya. Dia perlu tindakan, perlu pembuktian. Tunjuk dekat Allah, aku syukur nikmat. Dengan cara macam ni, tunjuk dekat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang berpenyakit sopak, botak dan buta. Ini penyakit ni pula Allah uji. Allah uji dengan kesakitan, nanti Allah uji pula dengan kesembuhan. Macam itulah. Allah uji dengan kemiskinan, ada orang Allah uji dengan kekayaan. Ada orang Allah uji dia waktu dia jadi rakyat biasa, dan Allah uji juga bila diberi jawatan. Ujian Allah ni macam-macam cara. Kerana Allah nak tengok ayyukum ahsanu amala, siapa yang amalannya baik. Waktu dia miskin pun dia baik, waktu dia jadi kaya pun kaya yang bersyukur, yang baik. 3 orang ni Allah mahu menguji mereka semua. Lalu Allah mengutuskan kepada mereka seorang malaikat. Malaikat berupa macam lelaki. Malaikat tersebut datang kepada si sopak, lantas bertanya, apakah yang paling kau sukai? Dia menjawab, aku suka warna dan kulit yang cantik. Manusia merasa diriku kotor dengan kulitku sekarang. Malaikat pun menyapu kulitnya, lalu hilanglah penyakit sopak itu dan dikurniakan warna dan kulit yang cantik. Malaikat bertanya lagi, apakah harta yang paling engkau sukai? Si sopak menjawab, unta atau lembu. Perawi hadis keliru. Dia minta unta ke lembu, tak tahulah sopak ni. Tak apalah. Perawi hadis keliru antara si sopak dan si botak. Maknanya, si sopak ni dapat unta, si botak dapat lembu. Ataupun terkalih. Hak botak dapat unta, hak sopak dapat lembu. Salah seorang berkata unta dan seorang lagi berkata lembu. Lalu dia dikurniakan seekor unta yang bunting. Malaikat berkata, semoga engkau diberkati dengan kurniaan ini. Malaikat mai merawat penyakit dia, sapu hilang. Sapu dengan tangan, tapak tangan sapu, hilang sopak. Sapu hilang. Macam Nabi Isa. Nabi Isa digelar Al-Masih kan? Al-Masih. Masih ni ada 2. Satu Nabi Isa. Satu lagi Dajjal. Masih min syar, apa ni? Masih Dajjal. Kejahatan Masih Ad-Dajjal. Masih juga dia.
Nabi Isa panggil Masih juga. Masih. Masih ni maknanya sapu. Daripada masaha. Kalau penyapu tu mim sahah. Mim sahah. Mim sin ha maknanya sapu. Ni kita duk sapu ayak kat kepala waktu wuduk ni. Wamsahu. Ada mim sin ha. Wamsahu biru'usikum. Kepala kena sapu ayak. Ni wuduk. Kalau basuh pun boleh. Tapi afdalnya sapu. Nabi Isa dipanggil Masih kerana dia ni berkebolehan. Allah bagi kat dia. Orang sakit, dia pergi sapu dengan tapak tangan hilang. Sopak contohnya, dia sapu tu hilang. Kudir, dia pegang tu, dia sentuh tu hilang. Sakit perut, dia pegang perut, usap, hilang. Biiznillah. Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Biizni dalam Quran, biizni. Dengan izinku, dengan izin Allah. Nabi Isa ni yubri'ul akmaha. Orang yang buta sejak kecil, dia pengen sapu macam tu, celak balik. Tu dia. Bukan buta pasal kecil manis ke apa. Akmaha ni buta sejak kecil. Kalau a'ma ni kecil-kecil tak buta, tua-tua ni aksiden ke, kecil manis ke, hilang deria lihat. A'ma buta tua. Akmah buta sejak dilahirkan. Sapu. Tu dipanggil dia Masih. Kita pun duk sebut kalender Masihi, Hijrah, tahun Masihi, Masih. Sapu. Boleh sapu tu hilang. Nabi panggil dia Masihul Huda. Berkebolehan menyapu orang sakit, hilang penyakit dengan izin Allah. Dan dia juga Huda, membawa petunjuk, dakwah. Hak seorang lagi, Masihud Dalalah. Masih sesat. Bawa kesesatan. Orang duk Islam elok-elok, Dajjal ni mai mempengaruhi, akhirnya jadi kafir. Dalalah, sesat. Dia nu dipanggil Masih pasal asal mata dia dua-dua berfungsi. Bila dia mengaku Tuhan, Allah Ta'ala sapu mata sebelah buta. Masih mana mata dia disapu, dibutakan matanya. Mata hak buta tu Nabi kata menonjol keluar dan kecut macam biji kismis. Tu cerita Dajjal. Sebab dia Masih, mata dia disapu. Isa pasal panggil Masih, pasal dia berkebolehan, berbakat dalam mengubat orang dengan cara mudah. Tak payah makan Panadol. Tak payah sapu bijak angin. Sapu tangan. Kita sapu tangan tu, belum lap minggu itu sapu tangan tak. Tangan dia sapu tempat-tempat sakit tu. Biizni, dengan izinku, sembuh. Jadi malaikat datang berwatak macam Nabi Isa lah. Mai jadi perawat. Nabi Isa memang dia punya dakwahnya dengan buat perkhidmatan, cek kesihatan percuma. Tu yang orang Kristian ni da'iyah lah. Kalau kita dakwah, Kristian panggil da'iyah. Da'iyah Kristian ni dia masuk kampung-kampung, dia bawa nurse, dia bawa doktor. Kan, betul ya? Jadi orang asli pun dia bawa ubat, bawa doktor, tunjuk baik, ziarah orang sakit. Dia pun ambil daripada pendekatan Nabi Isa. Baguslah benda tu, orang Islam pun kena buat. Pergi kat orang sakit, ziarah orang sakit, rawat, doa bagi sembuh macam tu. Ahli-ahli politik pun kena buat macam ni. Kalau nak undi kan, ziarah orang sakit, apa semua. Ini pendekatan Nabi Isa AS. Baik, Allah hantar malaikat. Malaikat mai dekat 3 orang yang sakit ni. Seorang sopak, sakit kulit. Seorang lagi botak, tak tumbuh rambut. Ikhtiar macam-macam. Rambut tak tumbuh, botak, tak tahulah. Dia kanser ke apa ke, luruh rambut. Seorang lagi buta. Malaikat mai. Malaikat sapu-sapu tu, hilang sopak. Sapu kepala dia ni, tumbuh rambut. Sapu mata dia ni, celak balik. Macam mana nak hantar star ke? Tak, saya pun tak tahu. Nak hantar macam mana saya tak tahu. Siapa-siapa yang pandai boleh buat. Okey, baik. Malaikat datang pula kepada si botak lantas bertanya, apakah perkara yang kau sukai? Si botak menjawab, aku suka rambut yang cantik dan dihilangkan penyakit yang aku alami ini. Kerana manusia
melihat kotor terhadap diriku. Malaikat pun mengusapnya dan hilanglah penyakit serta dia dikurniakan rambut yang cantik. Malaikat bertanya, apakah harta yang paling kau sukai? Dia berkata lembu. Ataupun bertukar, dia ni nak unta, dia ni nak lembu, atau dia ni nak unta, dia tu yang nak lembu. Jadi perawi tak ingat. Tak apalah, dua-dua ni nanti tak syukur nikmat. Dua-dua ni kufur nikmat. Bila senang, lupa Allah Ta'ala. Malaikat pun mengusapnya dan hilanglah penyakit serta dia dikurniakan rambut yang cantik. Malaikat bertanya, apakah harta yang paling kau sukai? Dia berkata lembu. Dia pun diberikan seekor lembu yang sedang bunting. Macam mana malaikat main bagi lembu tak tahulah. Bagi lembu betina dekat dia. Duk bunting lah. Lepas itu beranak. Malaikat berkata padanya, semoga engkau diberkati dengan kurniaan ini. Malaikat datang pula kepada si buta. Lantas berkata, apakah perkara yang paling kau sukai? Si buta menjawab, aku suka jika Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku mampu melihat manusia dengan penglihatan tersebut. Malaikat pun mengusapnya, lantas Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat bertanya lagi, apakah harta yang paling kau sukai? Si buta menjawab, kambing. Lalu dia dikurniakan seekor kambing yang bunting. Berkembang biaklah. Binatang yang dimiliki oleh orang pertama, kedua dan orang ketiga. Ianya berkembang sehingga menjadi satu lembah unta, satu lembah lembu dan satu lembah kambing. Kemudian malaikat datang semula kepada si sopak dengan menyerupai keadaan sopak. Malaikat berlakon. Buat macam dia pun sopak malaikat. Lakonannya. Dan benda ni waktu saya duduk mengaji dulu, kami pernah buat tamthiliyah, pentomen. Pentomen cerita macam ni lah. Ada orang botak, ada orang sopak, ada orang buta. Allah hantar malaikat main rawat mereka. Mereka miskin, dia angkat martabat jadi kaya kan. Kita buat dalam bentuk lakonan. Pentomen. Waktu mengaji sekolah dululah. Itu di Pondok Derang. Malam kesenian Islam. Jadi kita buat macam tu, dia lagi ingat lah cerita ni. Gitu. Kemudian malaikat datang semula kepada si sopak dengan menyerupai keadaan sopak dan berkata, aku seorang lelaki yang miskin dan bekalanku telah habis. Kita ringkaskanlah cerita ni. Malaikat pi dekat mereka, hak sopak ni dia belagak. Dia tak mau tolong. Dia tak mau buat keluar zakat. Begitu juga yang dulunya botak, sekarang dia kata dia dapat harta ni, harta warisan. Dia caci maki malaikat yang datang. Malaikat kata, aku tahu dulu orang susah. Dia kata, tak, aku anak orang kaya. Harta warisanku ni, lembu ni, daripada tok nenek moyangku. Yang baiknya ialah si buta. Dia pengembala kambing. Dia saudagar kambing. Bila malaikat mai, dia kata, ambil lah banyak mana yang kamu nak, kamu ambil. Macam tu, bagus dia. Dia kata, dulu aku pun buta macam kamu juga. Dulu aku orang susah. Dia sedar diri. Maka malaikat kata, aku datang menguji kamu. Peganglah harta milikmu. Sesungguhnya kalian sedang diuji. Maka Allah telah merestui kamu. Dan dia memurkai dua orang saudaramu. Hak buta ni bagus. Pengajaran dia macam itulah. Orang bila senang ni, 3. 2/3 manusia lupa diri. 1/3 aja yang bagus. Bukan tak ada orang bagus. Ada. Ujian ketika senang ni ada. Ujian ketika jadi pemimpin ada. Pemimpin yang bagus-bagus ada. Tapi tak ramai yang boleh lulus dengan ujian kesenangan. Keterangan. Allah menguji manusia. Saya baca keterangan tu ya. Kita ringkaskan. 118. Allah menguji manusia dengan kesakitan dan kesihatan, dengan kesusahan dan kesenangan. Dengan cara itu jelaslah. Allah tahu dah. Allah tahu sejak azali lagi, kita ni lah jelas. Dengan cara itu jelaslah siapa orang yang bersyukur dengan nikmatnya dan siapakah yang kufur dengan nikmatnya. Ramai orang mampu bersabar ketika susah, tetapi tidak dapat bersabar ketika senang. Mereka lupa daratan, bagaikan kacang lupakan kulit. Allah menjanjikan kepada mereka yang bersyukur akan ditambahkan lagi nikmatnya. Saya baca dah ayat tadi. Sebaliknya bagi yang kufur nikmat akan mendapat azab yang pedih. Setiap pagi ada malaikat yang ditugaskan. Ini yang panggil sedekah subuh. Sedekah subuh. Setiap pagi ada malaikat yang ditugaskan untuk berdoa
kepada orang yang pemurah dan orang yang kedekut. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Itu doa dia. Jadi saya tulis dalam terjemahan Melayu. Malaikat berdoa, ya Allah, gantikan rezeki yang banyak kepada orang yang infak itu. Siapa infak, Allah ganti. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau gantikan kepada munfiq, orang yang infak itu, kau murahkan rezekinya. Wa a'ti mumsikan. Mumsikan ni orang kedekut. Kalau munfiqan, orang yang infak. Wa a'ti mumsikan talafa. Dan kau binasakan harta orang yang kedekut. Dia tak mau nak berinfak. Sedangkan dia kerja curi tulang. Dia kerja malas-malas macam kita mukadimah tadi. Dia tak mau nak infak. Infaklah. Walaupun sikit, yang sesekadar mana yang kita mampu. Kau binasakanlah harta orang yang bakhil itu. Ini doa malaikat. Malaikat punya doa tentulah makbul. Sebab syarat makbul doa ni orang yang menjaga makan minum. Malaikat bukan takat jaga, dia jenis tak makan, tak minum. Malaikat jenis tak makan, jenis tak minum. Nuqaddisulat. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulat. Kami, kata malaikat, kami bertasbih dan kami memuji engkau. Malaikat kerja dia puji Allah, puji Allah, puji Allah. Zikrullah kathiran. Banyak-banyak. Jadi doa malaikat mustajab. Doa malaikat mustajab. Begitu juga doa orang sakit. Siapa-siapa yang sakit, tolonglah. Kita doa, kita sihat doa kepada orang sakit. Dan kita minta orang sakit pun doa kepada kita. Timbal balik. Kita sihat doa supaya orang sakit segera sembuh. Orang sakit pun doa kat kita. Kita minta orang sakit pun saling doa mendoakan. Kerana kata Nabi, fa inna du'a al-marid, kerana sesungguhnya doa orang sakit tu ka du'ail malaikah, seperti doa para malaikat. Orang sakit kalau dia doa dia macam doa malaikat, maqbul, mustajab. Jadi siapa-siapa yang diuji dengan penyakit, masa kuarantin tu macam COVID-19, dia disahkan positif negatif ke positif? Positif COVID-19. Maka masa-masa tu doa banyak-banyak. Kerana doa-doa kamu, doa-doa orang sakit gigi kan, sakit perut kan, sakit apa pun, doa marid ka du'ail malaikah. Doa orang sakit macam doa malaikat. Dulu kita boleh ziarah orang sakit, ziarah, nak balik kita bagi duit sikit, tanda simpati, dan kita minta tolong doakan saya nah. Kita minta dia doakan kita. Kita doa kat dia, dia pun minta dia doakan kita juga. Kerana doa orang sakit macam doa malaikat di sudut mustajab dan makbulnya, insya-Allah. Sampai dekat tu, sekejap lagi 8.30. 8.30 lagi saya live semula untuk kelas asas faraid. Kelas asas faraid, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.